السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بات یہ چل رہی تھی کہ کلمے کا آخر حرف جب حرف علت ہو اور وہ غیر مرسوم ہو، کلمے کے آخر میں حرف علت ہو اور وہ لکھا ہوا نہ ہو تو وقف میں بھی محذوف ہوگا، اور جو مرسوم ہوگا وہ وقف میں بھی ثابت رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقف جو ہے رسم کے تابع ہے، کتابت یعنی لکھنے کے تابع ہے، تو اگر جو ہے حرف علت رسم میں موجود ہے تو وہاں پر وقف میں بھی موجود ہوگا، اور اگر حرف علت جو ہے محذوف فی الرسم ہے یعنی لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ اس کو بتلایا تھا کہ ثابت فی الرسم کی مثال وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ، یہاں پر واو الف اور یا جو ہے تینوں کلمات میں آپ دیکھیے اقیمو تحتیہا لا تسقی میں واو الف لکھے ہوئے ہیں، لہذا جب وہ آپ وقف کریں گے یہاں پر تو واو الف اور یا پڑھیں گے، اقیمو تحتیہا لا تسقی۔ اور محذوف فی الرسم کی مثال فرحبونی وسوف یؤتی اللہ سورہ نساء میں، نونجی المؤمنین سورہ یونس میں، متابی عقابی سورہ رعد میں۔ اب یہ جو ہے کلمات کی اصل دیکھیے، اس کو جو ہے لال کلر میں نے کر دیا ہے، یہ جو ہے تشریح ہے، یہ کتاب کی عبارت نہیں ہے، آپ کی آسانی کے لیے دیکھیے۔ پہلی چیز کیا بتلائی ہے محذوف فی الرسم کی مثال میں فرحبونی، اس میں جو ہے 5 کالم بنائیں گے، کلمے کی اصل کیا ہے، یہاں سے کیا حذف ہوا ہے، کون سا حرف، پھر جو ہے قرآن میں کس شکل میں لکھا ہوا ہے، اور حالت وقف میں کس طرح سے پڑھا جائے گا، اور حوالے کے لیے سورہ کا نام ہے۔ تو کلمے کی اصل ہے فرحبونی، حذف ہونے والا حرف جو ہے یا ہے، اور قرآن میں لکھی ہوئی شکل کیا فرحبونی یعنی نون کے زیر کے ساتھ، اور وقف جب کریں گے تو نون کو ساکن کرتے ہیں فرحبون۔ سوف یؤتی اللہ وسوف یؤتی اللہ، اس کی جو ہے اصل کیا ہے یؤتی، یا حذف ہو گئی، اور قرآن میں لکھا ہوا یؤتی تاکہ زیر کے ساتھ، اور جب وہاں پر وقف کر دیں گے تو پڑھا جائے گا یؤت۔ تیسرا کلمہ ہے نونجی المؤمنین، نونجی المؤمنین، اصل میں تھا نونجی یا کے ساتھ، یا حذف ہو گئی، اور لکھنے کی صورت کیا ہے نونجی جیم پر زیر، اور جب وہاں پر وقف کریں پڑھیں گے نونج سورہ یونس میں۔ یہ متابی میں دیکھیے اس کی اصل ہے متابی، یا حذف ہو گئی ہے، اور قرآن میں لکھا ہے متابی باب پہ زیر، اس کو پڑھا جائے گا متاب، یہ سورہ رعد میں ہے۔ عقابی یا حذف ہو گئی، عقابی با کے زیر کے ساتھ، اور عقاب جو ہے وقف میں پڑھا جائے گا۔ یہ جو ہے انہوں نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ آخر کلمہ میں کلمے کا آخر حرف اگر حرف علت ہو اور وہ مرسوم نہ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا، اور مرسوم ہو تو پڑھا جائے گا۔ اب آگے ایک مثال بتلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو قاعدہ بیان کیا اس قاعدے اور اصول سے ایک لفظ جو ہے قرآن کریم میں الگ ہے، مگر سورہ نمل میں جو فما آتانی اللہ ہے اس کی یا باوجود کہ غیر مرسوم ہے وقف میں جائز ہے اثبات اور حذف، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا صرف جو حذف، کیونکہ وہاں لکھی ہوئی نہیں تھی، اس واسطے کی وصل میں حفص رحمت اللہ علیہ اس کو مفتوح پڑھتے ہیں، اس کو وصل میں امام حفص رحمت اللہ علیہ کیا پڑھتے ہیں مفتوح پڑھتے ہیں۔ دیکھیے رسم عثمانی میں لکھا جاتا ہے فما آتانی اللہ، پہلے خانے میں دیکھیے آپ نون پر زیر ہے، لیکن روایت حفص کے مطابق اسے پڑھا کیسے جاتا ہے فما آتانی اللہ،
या लंबी सी या है, तो इसको जो है लंबी वाली या जो लिखी हुई, जिसको बड़ी या हम लोग अपने इस्तिलाह में बोलते हैं, वो हमारी आसानी के लिए बढ़ाई गई है। असल कुरान में जो है, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में लिखा गया है, उस कुरान में इस तरह का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है उसको या को बढ़ाया गया हमारी आसानी के लिए, जिस तरह से नुक्ते वगैरह और एराब वगैरह बाद में लगे हैं। अब जो है उसमें अगर जो है रस्मुल ख़त का एतबार किया जाता है, तो रस्मुल ख़त में चूंकि या नहीं है, देखिए पहले खाने में रस्म उस्मानी में उसमें या नहीं, या तो हमारी आसानी के लिए बढ़ाई गई है, तो गोया कि उसमें या नहीं है। लिहाजा जब या नहीं है तो अभी इस कायदे के मुताबिक कि अगर हरफ इल्लत ना हो मरसूम तो उसे हज़फ कर देते हैं, लिहाजा पढ़ेंगे फमा आतान। और चूंकि इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह जो है उसको या मफ्तू के साथ पढ़ते हैं, इस वजह से वहां पर चूंकि या पढ़ने में है, तो इस वास्ते वहां पर क्या करेंगे, इस बातें अलिफ के साथ जो है वक्फ कर सकते हैं, लिहाजा पढ़ेंगे फमा आतानी। आगे फरमा रहे हैं वयदउल इंसान सूरह इसरा में, और यमहुल्लाहुल बातिल सूरह शूरा में, और यदउद्दाई सूरह कमर में, सनदउज़ ज़बानियह सूरह अलक़ में, अय्युहल मुमिनून सूरह मुमिनून में, अय्युहस साहिर सूरह ज़ुखरुफ में, अय्युहत तक़लान सूरह रहमान में। अभी तक जो बतलाया मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने, वो बतलाया था कि अगर जो है यहाँ से या हस्फ हुई थी, उसको बतलाया था। अब जो है फिर उसके बाद अब बतला रहे हैं कि अगर वाव हस्फ हो जाए या अलिफ हस्फ हो जाए और वो जो है लिखने में न हो, यानी कलमे के आखिर में ये लिखा हुआ ना हो, तो अब देखिए उसकी जो है कितनी मिसालें दी हैं। एक जो है यदउल इंसान, यमहुल्लाह, और यदउद्दाई, सनदउज़ ज़बानी, ये 4 मिसालें दी हैं वाव के हस्फ की। और फिर उसके बाद जो है अय्युहल मुमिनून, अय्युहस साहिर और अय्युहत तक़लान, ये 3 मिसालें दी हैं अलिफ के हस्फ की। देखिए कलमे की असल क्या है, वयदउ वाव के साथ, और कुरान में लिखा गया वयदउल इंसान, ऐन पर सिर्फ पेश, लिहाजा हालत वक्फ पढ़ेंगे यदउ। इसी तरह से वयमहू, आप देख रहे हैं 2 नंबर में वाव के साथ लिखा हुआ है, कलमे की असल है, और लिखा हुआ यमहू हा पर पेश, तो लिहाजा पढ़ेंगे वयमह, वक्फ करेंगे तो यमह पढ़ेंगे। इसी तरह से वयदउ फिर दोबारा आया सूरह कमर में जो है, तो असल क्या है, कलमे की असल वयदउ है, और लिखने की सूरत यहाँ पर जो है गलत होगी, वाव के साथ नहीं बल्कि आइन के पेश के साथ है। दूसरे खाने में लिखने में यहाँ पे गलती है, वयदउ आइन के पेश के साथ, लिहाजा जब वक्फ करेंगे तो आइन को साकिन कर देंगे वयदउ। सनदउ वाव के साथ है, लिखा हुआ सनदउ आइन के पेश के साथ, लिहाजा वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे सनदउ। अब जो है अलिफ का देखिए, कलमे की असल है अय्युहा, 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 तीनों जगह। कुरान में लिखा अय्युहल मुमिनून, अय्युहल मुमिनून, अय्युहस साहिर, अय्युहत तक़लान, इस तरह लिखा है, यानी हा पे जबर। तो हा पे जबर लिखा हुआ है, हा के बाद अलिफ नहीं है, लिहाजा वक्फ में पढ़ेंगे अय्युह पढ़ेंगे। एक सूरह नूर में है, दूसरा सूरह ज़ुखरुफ में, एक सूरह रहमान में है। अब ये जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया है कायदा, ये उस वक्त है जबकि आखिर कलमे में हरफ इल्लत लिखी हुई, हरफ इल्लत लिखा हुआ ना हो, तो उसको क्या करेंगे, पढ़ने में वक्फ की हालत में भी उसे हदफ कर देंगे। अब जो है आगे बतला रहे हैं कि कभी कभी हरफ इल्लत को जो हदफ किया जाता है, कभी उसकी वजह जो है तमासुल फिर रस्म होती है। तमासुल फिर रस्म का मतलब होता है कि किताबत में एक जैसा होना, यानी हरफे मुकर्रर। तो हरफे मुकर्रर को अहले रस्म ने लिखने को पसंद नहीं किया, इस वजह से तमासुल फिर रस्म की वजह से कभी कभी जो है हर्फ को हदफ कर दिया जाता है। तो अगर तमासुल फिर रस्म की वजह से हदफ हुआ है तो वहां पर क्या करेंगे, उसको हालते वक्फ में भी बाकी रखेंगे। देखिए उसकी मिसाल दे रहे हैं, अगर अलबत्ता अगर तमासुल फिर रस्म की वजह से गैर मरसूम होगा
تو اس قسم کا محذوف وقف میں ثابت ہوگا. اس کی مثال یحیی، یستحیی، وَإِن تَلْوُوا لِتَسْتَوُوا، جَاءَ، مَاءً، سَوَاءً، تَرَاءَ الْجَمْعَانِ وغیرہ. دیکھیے اس کی کلمے کی اصل کیا ہے. انہوں نے جو ہے 7 کلمے جو ہے ذکر کی. یہاں پر دیکھیے پہلے دیکھیے کہہ رہے ہیں کلمے کی اصل کیا ہے، یحیی 2 یا کے ساتھ. اسی طرح سے یستحیی دوسرے نمبر میں دیکھیے یہاں پر جو ہے دوسری یا کو حذف کر دیا گیا اور اس دوسری یا پہ حذف پہ دلالت ہوئی، دوسری یا کے حذف پہ دلالت ہو، اس لیے جو ہے اپنے جو ہم لوگ نسخہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا اس میں جو ہے وہ پہلی یا کے نیچے کھڑا زیر لگا دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں لکھی ہوئی شکل دیکھیں یحیی، یستحیی کھڑا زیر ہے. حالت وقف میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے یستحیی اور یحیی، کیونکہ یہ جو ہے تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف ہوا تھا اور ما قبل میں جو تھا وہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ایک ہی حرف تھا. تو یہاں پر 2 یا کو ایک ساتھ لکھنا، اسی طرح سے 2 واو کو ایک ساتھ لکھنا یہ پسند نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے حذف پہ دلالت کے طور پہ جو ہے موجودہ قرآن میں اس پہ کھڑا زیر یا الٹا پیش جو ہے واو کے حذف پر لگا دیا جاتا ہے. جیسے تلوو اصل کلمہ جو ہے اس طرح سے تلوو 3 نمبر پہ دیکھیے واو کو حذف کر دیا گیا اور جو ہے آگے دیکھیے تلوو اس طرح سے قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک واو سے اور اس واو پر جو الٹا پیش دے دیا گیا ہے. تو یہاں جب وقف کریں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے تلوو. اسی طرح سے وَلِتَسْتَوُوا میں 2 واو لکھا ہوا ہے، واو کو حذف کر دیا تماثل فی الرسم کی وجہ سے. اب جو اس کو قرآن میں جو لکھی ہوئی شکل ہے یہ ہے وَلِتَسْتَوُوا ایک واو کے ساتھ اور اس واو پر جو الٹا پیش، اور اس کو پڑھیں گے بھی لِتَسْتَوُوا. 5-6 نمبر پہ جو ہے بتلا رہے ہیں کہ الف کو اس میں دیکھیے جاء اصل ہے جَيَأَ حمزے کی شکل میں جَيَأَ ہے. اب اس کو جو ہے قرآن میں لکھا جاتا ہے جاء، لہذا وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے جا. اور اسی طرح سے جو ہے 6 نمبر پہ دیکھیے ماءن یہ اصل ہے کلمے کی ما، پھر اس کے بعد جو ہے الف کی شکل میں ایک حمزہ ہے اس پہ 2 زبر کی تنوین لگائی گئی ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے. تو اس طرح حمزے کی شکل اور تنوین کے بعد الف. تو اب کیا کریں گے قرآن میں لکھا جاتا ہے ماءن، اب جب اس کو جو ہے 2 زبر کی تنوین ہے تو وقف میں وہ الف سے بدل جاتی ہے وہ تنوین، لہذا وقف کریں گے تو پڑھیں گے ماء. اسی طرح سے سواءن میں دیکھیے 7 نمبر پہ کہ واو کے بعد جو ہے الف ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، پھر الف ہے. تو حمزے کی شکل اور تنوین کے بعد الف یہ جو ہے حذف کیا گیا ہے. اب جو ہے قرآن لکھا جاتا ہے اس طرح سے سواءن حمزہ پہ 2 زبر. اب اس 2 زبر کو الف سے بدلیں گے تو پڑھا جائے گا سواء، اس طرح سے جو ہو جاتا ہے. اور ایک کلمہ ہے 8 نمبر کا دیکھیے تراء الجمعان، تو تراء میں پڑھا جائے گا تراء. اب اس کی اصل کیا ہے تراء یعنی حمزے کی شکل ہے، پھر تنوین کے بعد الف ہے. یہ کہہ رہے ہیں تنوین کے بعد جو ہے الف تھا، یہاں پر تراء یہ لکھا ہوا ہے. تو اب اس کو کیا کریں گے پڑھا جائے گا اس کو تراء، 2 زبر کی تنوین ہوگی اور اس کو الف سے بدل دیا جائے گا. تو تراء الجمعان میں جو ہے آپ نے دیکھ لیا. اس طرح سے اور بھی مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، ان میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے تراء الجمعان میں کیا کہا تھا 2 الف اور الف کے ساتھ 2 الف کے ساتھ تھے، بس 2 یا میں سے ایک یا 2 واو میں سے ایک واو 2 الف میں سے ایک الف تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف ہو گئے، لیکن وقف میں یہ یا اور واو الف پڑھے جائیں گے، یعنی وقف اصل کے موافق ہوگا، رسم کے موافق نہیں ہوگا. لہذا اب پڑھیں گے تراء. آگے فرما رہے ہیں فائدہ لا تأمن علی یوسف
असल में ला तअमनुना दो नून है और पहला नून मज़मूम है, दूसरा मफ्तूह और ला नाफिया है। इसमें महज इजहार और महज इदगाम जायज़ नहीं है। ला तअमन्ना पढ़ना और ला तअमनुना पढ़ना दोनों सही नहीं है, बल्कि इदगाम के साथ इश्माम ज़रूरी है, जो आप देख नहीं सकते, मैं अदा कर रहा हूँ। ला तअमन्ना अला यूसुफ, और इजहार की हालत में रोम ज़रूरी है। ला तअमन्ना अला थोड़ा सा नून पढ़ा जाएगा। हरफ़े मबदू यानी जिस हर्फ से इब्तिदा की जाए, कह रहे हैं कि हरफ़े मबदू और मौकूफ का ख्याल रखना चाहिए कि कामिल तौर से अदा हो, खासकर जब हमजा या आयन मौकूफ किसी हरफ साकिन के बाद हो, मिस्ल शैउन, सूइन, जूइन। ये कह रहे हैं कि हरफ मबदू यानी जहाँ से शुरू करना हो उसको जो है भरपूर जो है शुरू करना चाहिए। और जो है इसी तरह से जब वहाँ पर क्या कहते हैं वक्फ किया जाए तो हरफ मौकूफ अलैह का भी जो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ख्याल न करने से ऐसे मौके पर हर्फ बिल्कुल नहीं अदा होता या नाकिस अदा होता है। तो उसको नक्स से बचाने के लिए हमें जो है क्या नाम है सही तौर से अदा करना चाहिए। जैसे इहदीना मिसाल के तौर पे, अब जो है अगर आप इसको सही तौर से अदा नहीं करेंगे तो ईदीना हो जाता है, हमजे में भी तसील हो जाती है और हा भी बदल जाता है। इसी तरह से कभी हरफ मौकूफ होता है तो उसको जो है पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हरफ मौकूफ वक्फ करने की सूरत में क्या होता है कि उसको हज़फ कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वस्तगफिर, हा पढ़ना है वस्तगफिर, तो अब जो है हमजा है, ये क्या नाम हा है। अब हा में क्या होता है, बाद लोग पढ़ते हैं हा खत्म हो जाती है, वस्तगफिर, तो हा जो खत्म हो गई। तो इसलिए कोई भी हर्फ हो, ये तो खास कर कह रहे हैं जब हमजा या आइन मौकूफ हो तो शई पढ़ देते, शई या हो जाती। अब इसको क्या पढ़ेंगे, शई सू, इस तरह से पढ़ना चाहिए। नून खफीफा कुरान शरीफ में दो जगह है, एक वल यकूनम मिनस सागिरीन सूरह यूसुफ में, दूसरा लनस्फअन सूरह इक़रा में। ये नून वक्फ में अलिफ से बदला जाएगा, इसलिए कि इसकी रस्म अलिफ के साथ है। देखिए नून खफीफा, अगर ये नून क्या कहते हैं, ये नून खफीफा है और लियकूनन था असल में, लियकूनन, लेकिन इसमें जो है रस्म इसकी कैसी है, अलिफ के साथ, और उससे पहले दो ज़बर है, लिहाजा उस दो ज़बर की तनवीन को बदल देंगे, पढ़ा जाएगा लियकूना लनस्फा। अगर यहाँ नून लिखा होता तो पढ़ते लनस्फअन लियकूनन। तो करें नून खफीफा दो जगह है कुरान शरीफ में, सूरह यूसुफ में और सूरह इक़रा में। ये नून वक्फ में अलिफ से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसलिए कि इसकी रस्म अलिफ के साथ है, वरना जो है नून के बजाय क्या होता, ये अलिफ के बजाय नून होता, लियकूनन जैसे पढ़ते नून ज़बर नन, लनस्फअन नून ऐन ज़बर अन, तो वहाँ पर जो है नून पढ़ा जाता। लेकिन नून को जो है क्या किया गया है, यहाँ पर वक्फ में अलिफ से बदला जाएगा, इसलिए कि उसकी रस्म जो है अलिफ के साथ है। जब अलिफ के साथ है तो अलिफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि वक्फ जो है रस्म के ताबे होता है, रस्म के मुवाफिक होता है। बहरहाल इसमें जो है यहाँ तक पहुँच करके हमारा तीसरा बाब और तीसरे बाब की जो है चौथी फसल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से करम से जो है पूरी हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छी तरह से सुनें और उसे याद करें।